يشرق يجيولي واس ضوى ثفاثف مد النير كلي يشرق يجيولي واس ضوى ثفاثف مد النير كلي مكل وامك يوفى الناس وم السكر وميليلي. يوليواس صباح الخير سيت مدينة قوقفو الزول فلوين مرحبا يسون ارث دويلتن ون ثمين وثقفو يوليواس نسلامتي لي ذي الفغي نون ذي الفغي ذي غنكاث اكويذا اتي دي طفران اما ذاكي ذي ثمورث اما فرا اثمورث اطاس زكوان اطاس زكوات اثوريق ثاكينيا اقفو يوليواس ايدي سوثرن ايوا كنيا اذي لي الفغي الحرمه التدويل تاكي تمزوروث وكينيا الدكتور حسن ركيس كينيا الزول فلاك الدكتور ارثر ميرتي كيما تقفل عرضنا واتيلي ذي الفغي الحرمه تدويل تاكي اقفو يوليواس الزول شكرا ميرسي بور فوتر انفيتاسيون. ثالث يا دكتور وقفنا نبدو تدويلتنا لا كاميرا قفولي واس ثرزا ارث مدينة قوقفو السقسان نزدغيس انزار باش دنان ودنوغال البلاطو. دكتور كيس الله يبارك فيك واش نرنو عطيني خدم لا دي موسنا مليح مليح داير قبو اما دي مقران اما دي مشطوحين شحال دينا دكتور كيس ايمانيس دكتور كيس دونك يسعى ورا انسومبلاب واش دي فكر بيتا زمرت ان شاء الله. دكتور كيس كما سيت بيرسوناج اوراسيني داك لا سوسيتي قبو يخدم حاشا الخير يسعى ليمونيزم يلعب فريمون يحملنا كل غاشيه سيرتو لي سوسيتي ديميني يتعاونيت جامي تطاف فلاسه يدريمن يخدم الخدمه سول يحمل لينا اللعيبه ديال سلاكي خبو يزمير لا امبوسيبل ديال اخر ساكي خبو الطريقه العاليه يظل ربي العمر ان شاء الله. Docteur Kiss il a beaucoup donné pour la médecine, surtout des gens qui soignent غورس الصعيد soignent والصعيد راه soignent كي قارنا كنا الدنيا الطبيب زواليين يرنا il a beaucoup donné sincèrement il a beaucoup donné voilà دا ينسبة معاك دينا في دكتور كيس شاك دينا سيطول ربي العمر يزيد فكر بالصحة لهنا ان شاء الله ما يفعل لا روتريت هذه لا روتريت تسل هنا ان شاء الله. كي دكتور كيس قميم الزيت il est connu, c'est le doyen des médecins d'Akbou. Il dit qu'ils sont rares, les médecins, docteur Kiss. C'est un médecin incomparable. Tu me dis, c'est l'Amar, tu me dis, c'est l'Hena, الصحة. وين كاين الطبيب مقران قبو مناش هذا عايش كاع الرحمة هيا السن يزدقي من اثني عايش لهنا اسمر يا وضن دار انا وضع ديك شما الرحمة طيقة زدق انا مديجا Guilan يعني c'est le doyen des médecins d'Aguilan. L'Avdi Guilan très généreux, l'Avdi Guilan il a rendu beaucoup de services à la région nord. C'est notre exemple. C'est un monument. C'est la région, c'est les habitudes de la région, c'est le rachien et tout. Donc la méthode c'est la méthode qui se met le malade, qui s'attire le malade. Qui réconforter le malade et la conduite, il est vraiment exemplaire devant les malades. Il est estimé par tous les malades. C'est un médecin très très compétent qui a beaucoup d'expérience et qui a rendu énormément de services à la région. نتمنى ان شاء الله طول العمر الصحة. دكتور كيس شاهدنا يسد التصيق ميدي سالقو هذا كيس il a rendu beaucoup de services. C'est un médecin, d'ailleurs même l'état de c'est un médecin sermenté, tellement qu'il fait un travail sérieux. Il dit qu'il a un congé de maladie, il m'a dit que c'est un travail خير إن شاء الله لنا في دويديسيس. دكتور كيس الطبيب زعما جاي نمدناكم يعيش في غاز صغير كي مكسوح اللي ما يديرش مقبول يتروحوا على اللي خامل يسواني مولانا يسواني غنكون يسواني دريالنا ولا ان شاء الله عز وجل ربي العمر يسواني دريالنا الركاز العالي الطبيب العالي يتغيث مقبول ياخذ مساك الصفات العالي يسير ربي العمر ان شاء الله يستقطع ربي ركاز لمنس. دكتور Arkici fait partie des médecins qui ont marqué leur présence à Akbou. Jamais frère, un médecin qui a une disponibilité permanente et pour soigner les patients.
جامي سوليسيتي حبابيو إن دالا كل تمنية ستروزي العمر إن شاء الله مازاليت أدي في كيوخبو يديرني يا ان دوفوار هي توخبو لا قاسون ما لا قراني لي ان غرا فيزابي دو لوي Kiss, qui ne connaît pas Dr Kiss, pour sa bonté, pour son travail, pour sa disponibilité, ولي شوف يحملنا راه نحمل التمرين نتقدر يفاتي en tant que médecin et en tant que personne. Donc le chèque dîner, on lui souhaite longue vie. ان شاء الله مازال غادي يخدم ومازال غادي يصوالي هذاك يخوفون مازال اون توجور بوزوان دو لوي صفار بك العمريس دايره الدينار. اش دير الدكتور اركيس ذاك اللي يعني ذاك يتعاون غاشي يتعاون ماشي اليوم يزيد كاب بالشفاء توزي العبر طبيبنا الجاري ولا هناك وخلال نخدم لوماج ماشي وين كان باب الخير مليح سي ان تري بون ميدسان سي لي جون كي لو ديز نقلب بويره نقلب برج قبقايث ان بو بارتو نتمنى تغزير العمر هذا لهنا ان شاء الله. الدكتور كيس لعب ذيك المسناو ماشي اللي كان غرغورنا قخبور المسناو على الشير ناسيونال الطبيب تفهمي لينا كون مديناكم لعب ذيك نساء الخير يخدم يسكن يقلها يالي ونراس قصيد اكياني اما كنستا ممبر د لا فامينيس سي بارك ربي على الخير يخدم هذا طول ربي العمريس ازدي سكوري ربي سوساني الهان ان شاء الله. Que dire du docteur Kiss? Il fait partie intégrante de la mémoire collective d'Akbou. Et puis ce qu'on retrouve chez lui, c'est formidable. C'est le fait de recevoir pratiquement toute catégorie de gens et puis sans pays. C'est surtout ça. Docteur Kiss, licence Big Labris. Docteur Kiss, longue vie, santé et santé. الدكتور مرات مقلض يعني يمسلاين يشبحنا ميكيني اما ذي مغارين اما تيمغارين اما ذي المزيين اما تيمزيين ذعوا نكس الخير الدكتور اكثر من 40 سنه كينيا مازال دعوات الخير تدوي ترغورك ذا شو دي سونتيمون يا دكتور يعني والله العظيم في كواليون اللي يستحسي مانيس سلي راك يولي لنا كليكيت اولا لا بلوبار دي كليون كي écouté je les considère un petit peu comme ma famille. Je les connais depuis plus de 50 ans, pas 40, plus de 50 ans. Il y en a que j'ai connu enfants, aujourd'hui là, même qui sont grand-père, voire arrière-grand-père. Donc je les remercie de tout cœur. Je pense qu'un médecin a été formé pour s'occuper de la santé de ses concitoyens. Il a été formé sur les données de l'État, donc sur les données des citoyens. La moindre des choses qu'il puisse faire, c'est de rendre un petit peu à son pays de ce qu'il a reçu. وشكرا. سلمتك الدكتور اكن تعلم الدكتور اليوم صدر ديال مصداق مدينه قفو نتاعو الزيكاطاس كنبغيو نشكرك كنبغيو انا رياك تجميل الخير كي زوار اتقيمض زمرا دينير ذا زامول توذرت يعني ستان سامبول دو ليمانيتي اتصيت عونض اما دواوي اما يعني كليسوا اتقيمض كي دنيا ذا زامول الفذا يعني نعرضك كي داساكينيا خاطر الدكتور نسنيك يعني الدومين لا ميديسين الساكينيا او هربي نديرو لك انزار انواع الدكتور اركيس عندي قالوا الدكتور اركيس انسي دي كان نتيك ساعه في مزيان سفل يعني انا وضع كداوي الدبلوم لا ميديسين هذا مشوار كاس ديالي يبان الحال je effectivement pendant la Deuxième Guerre mondiale et la commune mixte j'étais colonisé. Je suis né dans un petit village sur la face nord du Jura qui fait face à la mer. On avait une école à 2 km. J'ai fait mes études primaires là-bas jusqu'en 55, si mes souvenirs sont bons. À l'époque, il n'y avait bien sûr ni électricité, ni eau, ni route carrossable. En hiver, il neigeait. Actuellement, avec le réchauffement climatique, nos petits-enfants, je ne sais pas s'ils vont
connaître la neige. Nous nous posons la question si nos enfants connaîtront un jour comment est faite la neige. À l'époque, il neigeait et nous devions en hiver ramener à tour de rôle quelques bûches pour allumer le chauffage de l'école. Les élèves étaient obligés de ramener, en plus de leur cartable, 1 ou 2 bûches pour chauffer l'école. Bon, de là, donc il y a eu la guerre de libération nationale. Je me suis retrouvé au collège de l'Albane-Siracine sous la direction de mon maître, Mouloud Feraoun. À partir de 1956, nous nous sommes retrouvés en zone interdite. Avec la grève de 19 mai 1956, nous avons rompu avec le collège, nous nous sommes retrouvés au village. Et malgré notre âge, nous étions obligés de participer un petit peu à la lutte de libération pour le ravitaillement, pour le sabotage des routes et la arrivée. En quelle année, docteur? 56 à 58. J'ai fait la grève jusqu'à 58. En 58, il y a eu un ratissage chez nous. Ils ont exécuté 12 jeunes. Les parasitistes ont exécuté 12 jeunes. Je me suis retrouvé à Alger, où mon père était commerçant. Et par hasard, le frère de mon maître Mouloud Feraoun Idir, il s'appelait, c'était aussi un enseignant. Il passait chez mon père pour qu'il lui donne des nouvelles du bled, pour que Mouloud Feraoun écrive son fameux journal. C'était mon père qui lui donnait là où il y avait des accrochages, des hommes tués, etc. Donc il est passé, et il m'a trouvé au magasin. Il a dit, mon père qui s'est suivi, il a dit, c'est mon fils, il était au collège chez votre enfant, et maintenant ils sont en grève. Il a touché son frère. Et fin janvier 1958, je me suis retrouvé à Alger dans un collège. J'ai sauté 1 année. J'ai quand même réussi, en 1959, je crois, à réussir au concours de l'entrée à l'école normale de Bouzaria, que j'ai fréquenté jusqu'à janvier 62. En janvier 62, il y a eu l'OAS. Nos condisciples, le pied noir, ont voulu nous exécuter. C'était pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, en temps normal, nous étions un Algérien, 2-3 Européens, dans les dortoirs. Il ne fallait pas qu'on soit 2 Algériens ensemble. Ils nous séparaient toujours par 2-3 Européens. Pendant le mois de carême, ils nous donnaient un dortoir à part parce que nous devions manger, on mangeait vers 11h du soir et on dormait. Donc on s'est retrouvés dans un dortoir, tous les Algériens dans un seul dortoir. Et pendant les études, le petit déjeuner du matin, on nous donnait du café au lait qu'on prenait pendant l'étude pour remplacer le petit déjeuner. Et on devait ramener chacun un thermos à tour de rôle. Et puis un jour, c'était mon tour, mes affaires sont restées toujours dans l'ancien dortoir. Je suis monté chercher mon thermos et j'ai trouvé mes condisciples pieds noirs en train de manipuler une mitraillette. Alors les uns disaient c'est ce soir, les autres disaient non, j'ai compris. Je suis redescendu en étude, j'ai alerté mes copains. On est rentré dans le dortoir, on a pris toutes les armoires, on a bloqué les portes du dortoir et puis on a veillé. Le matin, on a été voir le directeur. Entre-temps, il y avait des gardes mobiles qui étaient venus occuper le gymnase de l'école normale. Donc on a dit au docteur, voilà, ou bien vous faites fouiller les dortoirs, il y a les gardes mobiles qui peuvent le faire, ou bien nous, on s'en va. Ah, il a dit non, l'école normale, les gardes mobiles ne peuvent pas. Comment? Ils sont dans notre dortoir, notre gymnase, et puis ils ne peuvent pas intervenir. Donc on est parti. Chacun de son côté, on a pris très peu d'affaires. D'ailleurs, un collègue suisse, il devait avoir 17 ou 18 ans, il s'est fait abattre place des Martyrs avant même d'arriver chez lui. Bon, j'étais né à la maison, je travaillais un petit peu tout seul à la maison
jusqu'au cessez-le-feu. Et le 26 mars, il y a eu l'assassinat de Mouloud Felaoula et de ses collègues. Donc ça m'a fait beaucoup de mal. Et je me suis dit, bon, le cessez-le-feu étant, je vais aller passer quelques jours au bled. J'ai été au bled, j'étais interdit de séjour, au 58. Août 58, j'ai été mêlé plus ou moins à la fameuse histoire des Bleus. J'étais sous les ordres, plus exactement, sous les ordres du chef des mouvements, qui voulait m'utiliser pour se faire exfiltrer par l'armée française. Donc j'ai été, une semaine après son arrestation, j'ai été interdit de séjour. Je suis arrivé au bled, on était dans un village de mouvement. Après le cessez-le-feu, la famille est revenue à notre village. Le lendemain matin, il y a un lieutenant-chef du poste d'un village au-dessus de chez nous qui est venu, il est venu directement chez moi. On était à la petite placette du village, il est venu directement me voir à moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous savez, vous direz à vos copains qu'ils n'ont pas à venir ici. Ici, on est chez nous. J'ai encaissé, j'ai compris. J'ai compris qu'il a été informé que je suis rentré dans le village. Bon, et puis j'ai pensé, si mes copains sont interdits de venir ici, donc moi aussi. J'ai repris la route d'H. Je suis retourné à la maison. Le vieux avait acheté un petit appartement à Bellecour, rue Marais. Je travaillais à la maison. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Le lendemain, ce jour, un après-midi, c'est le lieutenant de l'armée française qui passe. Le lendemain, il y avait un rescapé des Bleus. On l'appelait Momo le Moudjahid. Qui est venu? Il s'est venu me voir directement. Il me dit, où étais-tu, toi? Porté disparu. Je l'ai regardé, je lui ai dit, j'étais là, je suis collégien, il faut Alger, bon, mais j'aime bien. Donc je suis retourné sur Alger. Je restais à la maison, le vieux est parti au boulot, je restais à la maison, je travaillais. Et puis un jour, mes anciens copains de l'école normale, en particulier parmi eux, Dominique Farougia, qu'on appelait le Maltais, qui est plein de boutons, un autre Bodage Kawa et un autre Rodriguez Kawa. Ils sont venus en 403, ils voulaient me descendre. Heureusement pour moi, il y avait la concierge de l'immeuble, c'était une Espagnole. Elle connaissait bien mon père. Ils sont venus, ils ont dû avoir mon adresse à l'école normale. Elle leur a dit non, il n'est pas là, il est parti en Kabylie. Ils sont repartis, et puisqu'ils m'ont persuadé, j'ai décidé carrément de quitter le pays. Je me suis retrouvé en exil, encore pour une fois. En quelle année, docteur, est-ce que... 62. 62 exactement? 62. Est-ce qu'il était juste avant l'indépendance? Juste avant l'indépendance. Bon, j'ai été en France. J'ai réussi à m'inscrire dans un lycée. En retour, je ne me souviens plus quelle ville. Enfin, bon, je me suis retrouvé dans un lycée. Et comme on savait que j'étais collégien, les frères de la Fédération de France m'ont contracté pour les élections. Donc j'ai participé aux élections. Le Hawaï, il ne savait pas ni lire ni écrire. Donc on a passé des journées à remplir les fameux dossiers de vote par correspondance. 5 juillet, je suis rentré. Après, j'ai pas pu passer mon bac en France. J'ai passé à Alger en septembre ou octobre 62 et je me suis inscrit à la fac de médecine. Alors j'ai terminé en 69. Alors en 69, tous les gens qui n'ont pas fait la grève, ils sont retrouvés, ils ont terminé leurs études avant, ils n'ont pas été touchés par le service national. Nous qui avons perdu 2 ans et quelques, on s'est retrouvés avec le service national en plus. On a donné 2 ans au pays, mais c'est pas une patte. Ça nous a payé un petit peu de connaître notre armée, de connaître des gens, de connaître d'autres régions du pays, mais c'est jamais. Et après, j'ai passé ma tête et je suis devenu directement sur Akbou. D'accord. Grosso modo. C'est le docteur. Docteur, donc les études supérieures, tu à l'étranger.
Bon, j'ai fait un petit peu de petits stages, mais je les ai fait traduits. Et on avait un très bon encadrement. La formation algérienne des années 70 était supérieure à bien des universités françaises. Ça, je le dis en toute honnêteté. Voilà. On avait un très très bon encadrement. الدكتور بغاك تسقسي ديغن فغير انظر امشي يدير روح الدكتور الكيس الوقفو اسك اللعيبه ذاك اورينتين C'était un ami, Allah yarhamou, qui m'a dit on n'a pas de médecin, tu veux venir avec nous, c'est le docteur Amr Khoudjan, Allah yarhamou. دكتور عمر خوجان ثاني. Celui qui m'a dit on n'a pas de médecin, si tu veux venir, pourquoi pas. داكور فاك سقسيغ ديغن قلت ثالثني سميت بديض الشفيض الى الداتا كويا سميت كوماسيض يخدم القفو. Oui, le 5 décembre 72. Le 5 décembre 72. Donc عدى 50 سنه كاع. 51e année du mois prochain. 51. Dans 7 jours, 7-8 jours. ثالثني لا لي ميدسان هذاك يقفو الشفيض ذاك. Il y avait d'abord Madame Decao. Oui, Madame Decao. Après, il y a eu le docteur Ben Salem. Et après, il y a eu la suite. La suite, c'est-à-dire Adalou, Chiroun. Plus la suite encore, et la suite, et la suite, et la suite. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, la commune d'Akbou est devenue la commune la plus médicalisée du pays. C'est la commune qui est le plus gros taux de médecins pour 1000 habitants. Donc la concentration de médecins. Sur la commune d'Akbou, c'est la première commune du pays au point de vue encadrement médical. D'accord. الدكتور 50 سنه كاين كنتي اللي خديم لا ميديسين اذا مش جاي يفاز نطاس ذا شو نزمر دنيا اسكي يعني غاردي ذكرى لي سوفونير تري سبيسيال ولا غير قفو في مدينه قفو. Les souvenirs, au début, il y avait les maladies contagieuses dues au sous-développement, le manque de moyens d'arrêt, c'est-à-dire la tuberculose, la typhoïde, la gale, des maladies transmissibles. Hein. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a pratiquement disparu. Totalement. On voit peut-être, il y a des pneumologues à l'école, mais un tuberculeux, je peux dire que j'en vois 1 ou 2 par an. Alors qu'avant, c'était une dizaine par mois. Donc, il faut dire que les choses, alhamdoulilah, se sont bien améliorées, par l'encadrement médical, bien sûr, et par l'élévation du niveau de vie. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas comment ont vécu leurs parents et leurs grands-parents. Hein, aujourd'hui, alhamdoulilah, même celui qui ne travaille pas, il touche une allocation au chômage. Hein? الدكتور دائما راك سقسيغ دابا على حسب الاكسبيريونس تاع الدومين غينيا كثالثني 72 ارثورا ليفوليسيون يعني لا ميديسين ثلحه ذا الشذ لي مالادي ايديو غالن تورا يعني الوذم يعني اسك يعني il y a des maladies inévitables comme les maladies saisonnières, la grippe et les angines chez les enfants, tout ça. Bon, bien sûr que on a l'impression qu'il y a un peu plus de cancer, mais en réalité, c'est une question de diagnostic. Avant, il était très peu diagnostiqué par manque de moyens. Scanner, IRM et l'ARE. Aujourd'hui, premièrement, il y a beaucoup de spécialistes qui améliorent le diagnostic et il y a la technologie qui fait qu'on diagnostique les malades plus précocement. Donc on a l'impression qu'il y a plus de cancer, mais en réalité, c'est dû uniquement à l'évolution technologique. Il est mieux diagnostiqué. الدكتور كشيني ديون جاي سوا زاليس ديون جاي كحبل انت مورثيس وطاس ذا شو دكتور تنصحض يعني مزينه كاين تورا وبالخصوص تورا c'est un très gros problème. Très gros problème. Bon, je reçois de temps en temps des jeunes lycéens ou des collégiens pour une absence scolaire. J'ai un registre. Pour la première fois, je leur fais un certificat. Mais en les avertissant, c'est uniquement une fois dans l'année. Et en insistant sur le fait
que le seul capital du citoyen, c'est sa formation. Un citoyen formé, s'il ne fait pas de bien, au moins il ne fera jamais de mal à son pays. Donc notre problème, c'est un problème d'éducation. Ils ont, je sais pas, des gens qui demandent des fois l'impossible à l'État. Ce sont les citoyens qui construisent le pays. L'État, il est là pour encadrer. Notre République a été bâtie sur les principes du 1er novembre 1954 qui stipulait que nous devions avoir une République démocratique et sociale. Donc le citoyen doit s'attendre à une protection de l'État en cas de besoin, mais à condition qu'il se prenne en charge. Ce n'est pas l'État à tout prendre en charge. Parce que la bataille, on ne fait que des enfants. Et ce pays, qui c'est qui va le construire? Bon, les jeunes, c'est la même chose, je reçois des fois des jeunes avec lesquels des fois je passe un quart d'heure, une demi-heure, pour leur expliquer que leur place est dans leur pays. Et donc il faut qu'ils s'engagent. Et s'ils ne s'engagent pas, qui c'est qui va construire ce pays? Je connais un, je suis vieux moi. Nos dirigeants, la plupart, ils sont vieux. Il faut qu'il y ait une relève. Il faut que le pays ait une relève sur qui compter. Si on interroge l'histoire, malheureusement que tout le monde ne connaît pas, le Maghreb en général, l'Algérie en particulier, et le Moyen-Orient, ne l'oublions pas, que c'est Sumer qui a inventé l'écriture et la science. C'est Sumer, c'est le Maghreb qui a construit l'Europe. C'est des faits connus, etc. Donc, nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers de ce pays. Pendant la guerre de libération, l'armée française qualifiait la vallée de la Soumam de vallée pourrie. Nous, notre vœu, c'est que la vallée de la Soumam soit une vallée fleurie et de progrès. Nous voulons le progrès pour notre région et pour le pays en général. Personnellement, quand je vois dans la presse un jeune de la région, de l'Algérie en général, ou de la vallée de la Soumam, accéder à un podium à l'échelle internationale, on ne peut qu'être fier de ce pays. On peut qu'être fier. Bon, l'État, des fois, il met de grands moyens, mais il faut que les citoyens donnent leur part. L'État tout seul ne suffit pas. L'État tout seul ne suffit pas à M. Zidane. Qui c'est qui construit le pays? Ce sont les citoyens. Qui c'est qui a construit l'économie française? Ce sont les Maghrébins. Et maintenant, quand c'était du temps de la France, on faisait sur le burlousse, on subissait, on travaillait, on disait rien. Maintenant que c'est notre pays, nous allons nous croiser les bras. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous avons des comptes à rendre aux générations futures. Le problème de l'eau devient un problème vital pour le pays. Les pays développés, ils appellent l'eau l'or blanc. Ils veulent la vendre. Et si nous bouffons tout ce que nous donne le pétrole aujourd'hui, et les générations futures, qu'est-ce que nous allons leur laisser? Il faut absolument que les citoyens prennent conscience que l'État est là pour protéger les citoyens en cas de nécessité. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faut que les citoyens aident l'État, au moins en faisant bien leur travail. Déjà, le fait d'essayer de bien faire son travail, ça aide beaucoup le pays. Docteur, le problème c'est que même l'artisanat, les artisans, les mains qualifiées, c'est-à-dire la main d'œuvre qualifiée, ou l'âge et pourtant les voies de formation existent. Les voies de formation existent.
Premièrement, les artisans qui maîtrisent certaines professions doivent inciter les jeunes, hein, parce que et puis l'État pourtant il aide de ce côté-là, à ma connaissance. Hein, à ma connaissance, je ne suis pas dans les lois de l'État, je suis médecin, mais je lis un petit peu la presse, et l'État pourtant il donne des subventions, tout ça, dans ce sens. Mais ce n'est pas à l'État à venir prendre quelqu'un et lui dire tu vas apprendre à fabriquer de la disanderie ou la ceci ou la cela. Ou la tisser un tapis, il a arrivé. Il faut que les citoyens aient la volonté de s'en sortir. Malheureusement, le Qadisha qui oui, mais ça fait partie. Pourtant, le patrimoine, non seulement le patrimoine, mais ça a un impact économique. Ça a un impact économique. En dehors du patrimoine, ça a un impact économique. Ça, effectivement, le côté patrimoine, ça nous permettrait de ne pas importer certaines choses, d'importer ce qui est vraiment utile pour le pays. Mais seulement, il faut un travail de fond. Premièrement, de l'éducation. Deuxièmement, même vous avez une responsabilité. Maintenant que vous avez installé votre Aqbou Youliwas, c'est une grosse responsabilité. Vous devez faire en sorte de sensibiliser les citoyens, c'est notre pays. Si nous ne construisons pas, personne ne viendra nous construire. Au contraire, ils essaieront de nous saborder pour nous fourguer leur rebut. Le capital mondial, il n'a pas de cœur à M. Sidiali. Il ne regarde que l'intérêt. Il n'a pas de cas, il ne regarde que son intérêt. Un pays qui s'oublie, il est écrasé actuellement. Un pays qui dort est un pays mort. Donc il faut que les gens comprennent quel est le pays qui n'a pas de problème. Chaque pays a des problèmes. On peut avoir des problèmes, mais qu'on peut par la sagesse, par le truc, lui devons régler. C'est des problèmes vraiment secondaires. Le problème primordial, c'est de construire ce pays. تلميرتك الدكتور في مسلينا كيا يسعنا كغزال ام قران الدكتور بغاك تسقسي ضيغن اسك تعاشض زعما تحكوا ذاك يعني لي سيتوياسيون يتعاشض داخل الكابينينك. Il y a certains citoyens qui, vu la présence de moyens, s'oublient un petit peu et font des enfants en oubliant qu'ils ont des responsabilités envers eux. Je vais vous citer un exemple. Ça m'a vraiment touché et fait mal au cœur. Un jour, je recevais un client qui m'a ramené son gosse de 9 ans, je crois. Il ne connaissait pas le prénom de son fils. Et il se met sur Tcho. Il avait 11 gosses. Je lui ai dit, Cheikh, وقيد ميش إذا قطعك شر هتسلصد هتستغرض هتسجوجد vous savez, docteur, que les allocations familiales me rapportent plus que ma fiche de paye. Elle est ça. Il m'a scié. Elle est ça de temps en temps, son image me revient. On oblige à revoir c'est des choses impensables. Nous avons la responsabilité envers nos enfants. Du temps de la colonisation, il n'y avait pas d'éducation religieuse à l'école. C'était les familles qui assuraient les rudiments religieux, la prière, Ramadan, Sadaqa, Zakat, etc. C'était les familles qui transmettaient à leurs enfants les trucs essentiels de l'islam. Maintenant, avec l'enseignement, les gens n'arrivent pas à se comporter en citoyens honnêtes. Aimant leur pays. C'est une catastrophe. Alors, une autre chose qui me choque personnellement, on prête beaucoup nos routes de campagne, c'est de voir le long de nos routes des cadavres de bouteilles de bière et de sachets plastiques. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment voulez-vous qu'un touriste vienne chez nous? Il t'y va là. Il voit ce tabouillard, mais il ne reviendra pas. Donc,
Un petit peu, hein, je m'excuse, j'ai l'impression, de temps en temps, j'ai l'impression que l'État a peur des citoyens, ce sont plus les citoyens qui ont peur de la loi. Des gens comme ça. Et moi, je suis d'accord quand l'État crée des brigades mobiles, il prend quelqu'un, et il l'oblige à ramasser tous les détritus, et il faut l'amende. C'est inacceptable. Bah, quelqu'un il veut boire, sur nous, c'est son problème. Mais il n'a pas à salir le paysage. Il n'a qu'à boire chez lui ou là dans des lieux faits pour. Il devrait y avoir des brigades mobiles pour assainir un petit peu le milieu. C'est une catastrophe. Je veux de temps en temps voir la maison de mes parents, je passe par la route de Côte de Chelata, Tabouda, mais c'est une catastrophe, M. Sidiane. C'est une catastrophe. C'est presque arrivé, le Diamant, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, l'État doit agir. On ne peut pas laisser faire les citoyens faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas, il y a des choses inacceptables. Il y a le respect de soi, bien sûr, il y a le respect d'autrui. Il faut respecter ses concitoyens. Dans un bar, chacun se débrouille, mais pas salir l'environnement. دكتور فغان زار الحاج كي ماركين تجي كيقيم ولا غير بارابور يعني Je crois que la meilleure chose, bon, c'est quand j'ai reçu des bébés mourants et qu'ils viennent me ramener leurs enfants, ils me disent c'est toi qui m'as sauvé quand j'étais bébé. Je crois que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un médecin. Après, bon, il y a toujours des aléas. Les aléas, on doit les accepter. On doit les accepter. C'est la société qui veut ça. C'est la société. Deuxièmement, enfin, je ne devrais pas en parler peut-être, bon, je vais dire un mot. Les ennemis du pays ne dorment jamais, M. Sidani. Ils ne dorment jamais. À ce jour, ils n'ont pas encore accepté notre indépendance. Vous n'allez pas digérer l'indépendance? À ce jour, ils n'ont pas accepté notre indépendance, ils n'ont pas digéré. Donc, les citoyens doivent être solidaires. Ils doivent bien comprendre que nous avons qu'un seul pays qui s'appelle l'Algérie et le défendre bec et ongle, comme on dit. Parce que, comme je vous l'ai dit, les superpuissances ne pardonnent pas, ne pardonnent jamais. Ils font semblant d'oublier, mais ils ne pardonnent jamais, M. Sidani. Les Algériens doivent veiller sur leur pays et sur leur indépendance. Voilà. Il peut y avoir des écarts de point de vue, et ceci, et cela, et cela. Ça existe même dans les familles. On peut avoir des avis différents dans une famille. Mais on doit demeurer une famille. On doit être solidaire. Donc, sur des points de vue, on s'explique. On se dit, voilà le problème. Il n'y a pas de problème. Même si on a des difficultés, on fait en sorte qu'elles disparaissent. Mais nous avons payé très chèrement notre indépendance. Il faut que les citoyens veillent à la défendre. J'ai perdu beaucoup de camarades de mon âge pendant la guerre. De mon âge. Il est mort 2 ou 3 jours avant le cessez-le-feu. Donc, il faut que les citoyens soient jaloux de leur pays, doivent l'aimer. On doit aimer son pays comme on aime ses enfants, comme on aime son foyer, il est arrivé. Sans un peu d'amour, il n'y a pas de vie possible dans un pays. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ses concitoyens. Alors, il faut que les citoyens comprennent bien le passé de la vallée de la Soumane et veillent sur son progrès. Le progrès, la formation. C'est la seule issue pour le pays, c'est la formation.
un pays, un peuple instruit, on ne peut pas le battre. On ne bat comme ça que les ignorants et les naïfs. Voilà. La formation est toujours la formation. Voilà, je vous remercie pour votre invitation, ça m'a beaucoup touché. Bon, on a fait ce qu'on a pu. De toute façon, dans tous les domaines de la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'essayer toujours, au jour le jour, de faire du mieux qu'on peut ce qu'on fait. Et de l'aimer, d'aimer ce qu'on fait et de faire toujours du mieux qu'on peut. Un médecin, bon, en faisant ceci ou cela, nous faisons que notre devoir à ceci dernier. Si un médecin qui a reçu 7 ans de formation ne comprend pas qu'il doit donner un peu à son pays, c'est la catastrophe. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Pour que chacun comprenne qu'on doit toujours rendre un peu à son pays de ce qu'on a reçu. Et je vous remercie à l'école Halim. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci pour tous les messages que j'ai regardés. Tant que je peux, je suis sur la route. Hein, je suis sur la route, je sais ce qui se passe. Tant que je peux, je serai toujours disponible. Voilà. Et je considère beaucoup de mes clients comme faisant partie de ma propre famille. Voilà ce que je peux dire. اول تقرا دكتور كنا حتى المرتي كثا مقرات 100 قبل ديجا العراضنا ارتقي ارث زويل تقلنا 600 و6 ما كوي مزدات مدينه قبو 6 مراقا جا قبيلي واس نتمنياك افوذي كرزن نتمنياك ديالنا كتغزي العمر ذ الهنا والصحه سلام ان شاء الله يا ربي سان يسعدين اركي قابل الارزاث ثم دي تقفو تسحقيك تسحق ديالنا كات اركازن يكحمل تمورث اركازن ديالنا كات يخدمن سولا ونسن الميتيا كيني لا ميدسين اكيد حتى المرتي نوان ارث زويل تنظيم ما يبغى ربي ويعطيكم الصحه. صباح الخير